بل ہماری دعوت حقیقہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا جوش اب جو آپ کے اندر بیدار ہوا ہے تو اس کا پازیٹیو کوئی ایفیکٹ نکلنا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے اس امت کے ساتھ، ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں جہاں جہاں، انہیں آپ ایکسپوز کریں اور لگتے ہاتھ فتویٰ لگائیں ان بزرگوں کے اوپر بھی، ان کتابوں کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، یہ آپ ڈیمانڈ کریں تاکہ قادیانیوں کے ہاتھ آپ کا یہ کمزور پوائنٹ نہ چلا جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے گیا، مجھ سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے، وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں، چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے۔ لو سامو، جب مزید دبایا گیا انہیں کہ تھوڑے بابے سارے ہی کم پا کے گئے جائے، سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی، ابو یزید بستامی، یزید ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، امام مسلم، ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم، انہاں دا امام ابو یزید بستامی۔ ان کے بارے میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں، بریلویوں کی فضائل سنت میں۔ پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی، صوفیاء کی، تذکرۃ الاولیاء ہے۔ شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری میں، آج چل رہا ہے، آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری، 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا، نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے، اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ تو فرید الدین عطار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، اور یہ سارے بابوں کے قصے کہانی اس نے سارے جمع کیے ہوئے، جو آپ کو مصباحی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں، جو آپ کو تارج میر صاحب بھی، اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر 40-50 صفحوں کا چیپٹر بند ہے، اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا بایزید بستامی کی معراج، اندازہ کریں، اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، بایزید نے خود دعویٰ کیا۔ ہاں جی، اندازہ کرو، وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے بایزید والے کے، اس میں ایک شخص بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے، اللہ کا عرش؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ لو جی سنبھال لو۔ پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں۔ پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے، ان کا کرسی بھی میں ہوں۔ اچھا وہ پتہ نہیں کہنا ڈنگر سی سامنے، انہوں نے مننے والے بھی ڈنگر نے مننے والے ڈنگر۔ بھائی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے، ہاں سنا کے سننی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں نے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتہ ہے بایزید نے کیا بکواس کی؟ اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، کتے دی موت مرو تسے، اور اگر تو نہیں کیا تو اللہ دے حضور تو بری ہے، منو تیرے نال کوئی لینا دینا نہیں۔ جے تو کیا تو کتے دی موت مرے، اور تیرے مننے والے، تیرے دفاع کرنے والے بھی کتے دی موت مر جان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو۔ آمین۔ تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے، وہ تہاڈے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں۔
दसो कादियानी दा प्यो केड़ा होया फिर? बायजीद बुस्तामी। और अगर उसने नहीं कहा तो बरी है, लेकिन तुम तो प्रिंट कर रहे हो ना। आज कोई वाबी भी निकला है, कोई देवबंदी निकला है, कोई बरेलवी निकला है कि इन किताबों के ऊपर बंदी लगाओ? लाहौर से प्रिंट हो रही है, शबीर ब्रदर प्रिंट कर रहा है, बरेलवियों का सबसे बड़ा मकतब, पीडीएफ रखे हुए हैं। इनको नजर फिर कादियानी आते हैं, कादियानिया दे अब्बे पहले पढ़ो, पहले चोरा दी मां नू मारो। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। जब उसने ये दावा किया, उसने कहा हजरत ये आप इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, मैं ये हूं, तो उन्होंने कहा बात यह है कि मैं तो इससे भी बड़ी बात करता हूं कि हक भी मैं हूं, यानी अल्लाह ताला। हाँ, ये जब ये सूफिया की टर्म में जब बात हो ना हक की, तो उसने कहा चूंकि हक मैं हूं, फिर आगे उसने कहा और हक के अंदर तो हर चीज आ जाती है, लिहाजा ये सारी चीजें मैं ही हूं, वही वादतुल वजूद। हाँ बिल्कुल, पैंथीज्म का अकीदा, कुफरी अकीदा। तौहीद को एस्टैब्लिश करना है तो कदीम को हादिस से अलग करना होगा। अल्लाह अपनी मखलूक से बिल्कुल अलग है। हाँ, खालिक और मखलूक का फर्क है, एक हिस्सा नहीं बन सकते। अब मुझे बताएं, इन चीजों के होते हुए आप लेके बैठे हुए हैं जिल्ली नबी, ब्रूजी नबी, उन्होंने तो डायरेक्ट किया है कि सारे नबी मैं वहां, और ये प्रिंट हो रहा है, ये ना समझिएगा। और ये आपके सामने ना, मेरे डर की वजह से शायद कह देने असी नहीं मंदे, और मंदे जो है। और पिंडी दे मुफ्ती ने वीडियो में आके दिफा किया है कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जो उन्होंने कहा कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। इसी बाजीद ने भौंका था ना, मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह, 2 झंडे इसने खुद बनाए पहले। तो वो पिंडी के मुफ्ती ने वीडियो में कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, तो अल्लाह का झंडा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वादतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। और लानत है तेरे कीदे के ऊपर, अल्लाह का झंडा तो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, तेरे बाजीद के हाथ में कौन सा झंडा आ गया अल्लाह का? हाँ, वो अल्लाह का वो झंडा है जो अल्लाह ने गद्दारों के लिए रखा है। वो बुखारी मुस्लिम में है कि मैदान महशर में हर गद्दार और खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा, ताकि दूर से पता चल जाए कि इसने खयानत दुनिया में की थी, गद्दारी। तो ये तुम्हारे बुजुर्गों के झंडे ये होंगे, लिवाउल हम्द नहीं होगा। तो ये बातिल तावीलात देख लो, तुम्हारा बायजीद यजीद का अब्बा वो ये करता रहा। और ये ना समझिएगा कि सिर्फ सारी तावीलात इसने की है, पिंडी के मुफ्ती ने, अली अजवेरी साहब ने कश्फ मजूब में यही तावीलात की हुई है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था। तो कश्फ मजूब, तज़किरतुल औलिया, इन किताबों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों किताबें बरेलवी और देवबंदी प्रिंट कर रहे हैं, और वाबी भी बीच में मुजरिम अहले हदीस इनके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि ये इकट्ठे हैं तीनों। हाँ, तुम्हारी चोरी हम छुपाएंगे, हमारी चोरी तुम छुपा के रखना। कल तक एक दूसरे को किस तरीके से ये अंग्रेजों के एजेंट कोई कुछ कहता था, आज सारे इकट्ठे हुए में। तो ये बायजीद बुस्तामी की बकवासियात तज़किरतुल औलिया में प्रिंट है। इसके खिलाफ भी उलमा को मैं दावत हक दूंगा कि आप लोग आवाज बुलंद करें। अब आप लोगों ने मेरे अंदाज पे नहीं जाना, आप लोगों का भी अंदाज मैंने देख लिया है। तो क्या किस तरह कादियानियों के बारे में इन्होंने गले फाड़े ने, तो मैं तो उससे बहुत हल्का बोल रहा हूं। क्यों फाड़े थे तुमने? इसलिए कि तुम समझते हो जनरली कि इन्होंने खत्म नबूवत पे डाका मारा है। मैं भी जनरली ये समझता हूं, और मैंने साबित किया है कि जिन लोगों ने खत्म नबूवत पे डाका मारा, जिनके खिलाफ तुम बोल रहे हो, उनका खुरा तुम्हारे घर निकलता है तज़किरतुल औलिया में, कश्फ मजूब के अंदर।